તારે મોરતે चट गरंगी
બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાન શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની જય. આજે પરમ ભક્ત શ્રી ઘનશ્યામભાઈ ચોકસીના ઘરે પવિત્ર શ્રાવણ માસમાં ઘર સભાનો સુંદર મજાનો ભક્તિ પર્વ એ નિમિત્તે જ્યારે પ્રસાદીના સદગુરુ ગોપાળાનંદ સ્વામી અને વડીલ મહાપુરુષોએ સેવેલા એવા પ્રસાદીના લાલજી મહારાજ જ્યારે આપણા ઘરે એમની દિવ્ય પધરામણી સંતો આટલા ભક્તોની પધરામણી થઈ છે ત્યારે આવો આપણે આજની ઘર સભાના યજમાન દ્વારા અને સંતો દ્વારા તુલસી પત્ર 108 જે ભગવાનના જન્મમંગલ નામાવલી છે તેનાથી સુંદર મજાનું આપણે ભોજન ચડાવીશું. એટલે યજમાન શ્રી ચોખા ચડાવજો અને સંતો તુલસી પત્ર ચડાવી અને આપણે સૌ કોઈ ભગવાનના જે 108 નામ છે એટલું સુંદર મજાનું ઉચ્ચારણ કરીશું. ઓમ અવતારીણે શ્રી સ્વામિનારાયણાય નમઃ. 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 ઓમ શ્રી કૃષ્ણાય નમઃ. ઓમ શ્રી કૃષ્ણાય નમઃ. હું બોલું પછી ઓમ શ્રી વાસુદેવાય નમઃ. ઓમ શ્રી વાસુદેવાય નમઃ. ઓમ શ્રી નરનારાયણાય નમઃ. ઓમ શ્રી નરનારાયણાય નમઃ. ઓમ શ્રી પ્રભવે નમઃ. ઓમ શ્રી પ્રભવે નમઃ. ઓમ શ્રી ભક્તિ ધર્માત્મજાય નમઃ. ઓમ શ્રી ભક્તિ ધર્માત્મજાય નમઃ. ઓમ શ્રી અજન્મને નમઃ. ઓમ શ્રી અજન્મને નમઃ. ઓમ શ્રી કૃષ્ણાય નમઃ. ઓમ શ્રી કૃષ્ણાય નમઃ. ઓમ શ્રી
श्री नारायणाय नमः ओम श्री हरये नमः ओम श्री हरये नमः ओम श्री हरिकृष्णाय नमः ओम श्री हरिकृष्णाय नमः ओम श्री घनश्यामाय नमः ओम श्री घनश्यामाय नमः ओम श्री धार्मिकाय नमः ओम श्री धार्मिकाय नमः ओम श्री भक्तिनंदनाय नमः ओम श्री भक्तिनंदनाय नमः ओम श्री बृहद्वर्धराय नमः ओम श्री बृहद्व्रतधराय नमः ओम श्री शुद्धाय नमः ओम श्री शुद्धाय नमः ओम श्री राधा कृष्णष्ट देवताय नमः ओम श्री राधा कृष्ण इष्ट देवताय नमः ओम श्री मरुसुत प्रियाय नमः ओम श्री मरुसुत प्रियाय नमः ओम श्री काली भैरवादिति भीषणाय नमः ओम श्री काली भैरवादिति भीषणाय नमः ओम श्री जितेन्द्रियाय नमः ओम श्री जितेन्द्रियाय नमः ओम श्री जीताहाराय नमः ओम श्री जीताहराय नमः ओम श्री तीव्र वैराग्याय नमः ओम श्री तीव्र वैराग्याय नमः ओम श्री आस्तिकाय नमः ओम श्री आस्तिकाय नमः ओम श्री योगेश्वराय नमः ओम श्री योगेश्वराय नमः ओम श्री योग कला प्रवृत्ते नमः ओम श्री योग कला प्रवृत्तये नमः ओम श्री अतिधैर्यवते नमः ओम श्री अतिधैर्यवते नमः ओम श्री ज्ञानिने नमः ओम श्री ज्ञानिने नमः ओम श्री परमहंसाय नमः ओम श्री परमहंसाय नमः ओम श्री तीर्थकृते नमः ओम श्री तीर्थकृते नमः ओम श्री तीर्थिकार्चिताय नमः ओम श्री दैतिकार्चिताय नमः ओम श्री क्षमानिधये नमः ओम श्री समानिधये नमः ओम श्री संदोतीन्द्राय नमः ओम श्री सर्वनिद्राय नमः ओम श्री ज्ञाननिष्ठाय नमः ओम श्री ज्ञाननिष्ठाय नमः ओम श्री तपप्रियाय नमः ओम श्री तपप्रियाय नमः ओम श्री सिद्धेश्वराय नमः ओम श्री सिद्धेश्वराय नमः ओम श्री स्वतंत्राय नमः ओम श्री स्वतंत्राय नमः ओम श्री ब्रह्म विद्या प्रवर्तकाय नमः ओम श्री ब्रह्म विद्या प्रवर्तकाय नमः ओम श्री पाषाणोच्छेदन पटवे नमः ओम श्री पाषाणोच्छेदन पटवे नमः ओम श्री स्वस्वरूपाचल स्थितये नमः ओम श्री सर्वलोकाचलविषये नमः ओम श्री प्रशांत मूर्तये नमः ओम श्री प्रशान्तमूर्तये नमः ओम श्री निर्दोषाय नमः ओम श्री निर्दोषाय नमः ओम श्री असुर गुरुवादि मोहनाय नमः ओम श्री असुरगुरुवादि मोहनाय नमः ओम श्री अति कारुण्यनाय नमः ओम श्री अतिकारुण्यनयनाय नमः ओम श्री उद्भव प्रवर्तकाय नमः ओम श्री प्रवर्तकाय नमः ओम श्री महाव्रताय नमः ओम श्री महाव्रताय नमः ओम श्री साधुशीलाय नमः ओम श्री साधुशीलाय नमः ओम श्री साध्वी प्रपूजकाय नमः ओम श्री साध्वी धर्मप्रवर्तकाय नमः ओम श्री अहिंस यज्ञ परस्तोत्रे नमः ओम श्री अहिंसप्रस्तोते नमः ओम श्री साकार ब्रह्म वर्णनाय नमः ओम श्री साकार ब्रह्मवर्णाय नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय नमः ओम श्री स्वामिने नमः ओम श्री स्वामिने नमः ओम श्री कालदोष निवारकाय नमः ओम श्री कालदोषनिवारकाय नमः ओम श्री सच शास्त्र व्यसनाय नमः ओम श्री सर्वशास्त्रव्यसनाय नमः ओम श्री सद्य समाधि स्थिति कारकाय नमः ओम श्री सद्य समाधि सिद्धिकारकाय नमः श्री कृष्णाचर स्थापनकराय नमः ओम श्री कृष्णाचार स्थापनकराय नमः ओम श्री कलद्विषे नमः ओम श्री कौलद्विषे नमः ओम श्री कलितारकाय नमः ओम श्री कलितारकाय नमः ओम श्री प्रकाश रूपाय नमः ओम श्री प्रकाश रूपाय नमः ओम श्री निर्दम्बाय नमः ओम श्री निर्दम्भाय नमः ओम श्री सर्वजीव हितावहाय नमः ओम श्री सर्वजीवहितावहाय नमः ओम श्री भक्ति संपोष कारकाय नमः ओम श्री भक्ति संपोषकारकाय नमः ओम श्री वाग्मिने नमः ओम श्री वाग्मिने नमः ओम श्री चतुर्वर्ग फलप्रदाय नमः ओम श्री चतुर्वर्ग फलप्रदाय नमः ओम श्री निर्मत्सराय नमः ओम श्री निर्मत्सराय नमः ओम श्री भक्त वर्मणे नमः ओम श्री भक्तवर्मणे नमः ओम श्री बुद्धिदात्रे नमः
ઓમ શ્રી બુદ્ધિદાત્રે નમઃ. ઓમ શ્રી અતિ પાવનાય નમઃ. ઓમ શ્રી અતિ પાવનાય નમઃ. ઓમ શ્રી અવૃત્તે નમઃ. ઓમ શ્રી અવૃત્તે નમઃ. ઓમ શ્રી બ્રહ્મધામ દર્શકાય નમઃ. ઓમ શ્રી બ્રહ્મધામ દર્શકાય નમઃ. ઓમ શ્રી અપરાજિતાય નમઃ. ઓમ શ્રી અપરાજિતાય નમઃ. ઓમ શ્રી આસમુદ્રાન સતકીર્તये નમઃ. ઓમ શ્રી આસુમદ્રાન સત્કીર્તये નમઃ. ઓમ શ્રી શ્રીત સંસ્કૃતિ મોચનાય નમઃ. ઓમ શ્રી સંસ્કૃતિ બોધાય નમઃ. ઓમ શ્રી ઉદારાય નમઃ. ઓમ શ્રી ઉદારાય નમઃ. ઓમ શ્રી સહજાનંદાય નમઃ. ઓમ શ્રી સહજાનંદાય નમઃ. ઓમ શ્રી સાધ્વી ધર્મ પ્રવર્તકાય નમઃ. ઓમ શ્રી સાત્વી ધર્મ પ્રવર્તકાય નમઃ. ઓમ શ્રી ગંધર્વ દ્રપનાય નમઃ. ઓમ શ્રી ગંધર્વદર્શનાય નમઃ. ઓમ શ્રી વૈષ્ણવ કર્તુકારકાય નમઃ. ઓમ શ્રી વૈષ્ણવ કર્તુકારકાય નમઃ. ઓમ શ્રી પંચાયતન સન્માનાય નમઃ. ઓમ શ્રી પંચાયતન સન્માનાય નમઃ. ઓમ શ્રી નૈષ્ઠિક વ્રત પોષકાય નમઃ. ઓમ શ્રી નૈષ્ઠિક વ્રત પોષકાય નમઃ. ઓમ શ્રી પ્રગલાભાય નમઃ. ઓમ શ્રી પ્રગલ્ભાય નમઃ. ઓમ શ્રી નિસ્પૃહાય નમઃ. ઓમ શ્રી નિસ્પૃહાય નમઃ. ઓમ શ્રી સત્ય પ્રતિજ્ઞાય નમઃ. ઓમ શ્રી સત્ય પ્રતિજ્ઞાય નમઃ. ઓમ શ્રી ભક્ત વત્સલાય નમઃ. ઓમ શ્રી ભક્તવત્સલાય નમઃ. ઓમ શ્રી અરોષણાય નમઃ. ઓમ શ્રી અરોષણાય નમઃ. ઓમ શ્રી દીર્ઘદર્શિને નમઃ. ઓમ શ્રી દીર્ઘદર્શિને નમઃ. ઓમ શ્રી સડુ નિર્દીક્ષમાય નમઃ. ઓમ શ્રી સદુર્વિવિજયક્ષમાય નમઃ. ઓમ શ્રી નિરહલ કૃતયે નમઃ. ઓમ શ્રી નિરહંકૃતયે નમઃ. ઓમ શ્રી અદ્રોહાય નમઃ. ઓમ શ્રી અદ્રોહાય નમઃ. ઓમ શ્રી રુજવે નમઃ. ઓમ શ્રી રુજવે નમઃ. ઓમ શ્રી સર્વોપકારકાય નમઃ. ઓમ શ્રી સર્વોપકારકાય નમઃ. ઓમ શ્રી નિયમકાય નમઃ. ઓમ શ્રી નિયામકાય નમઃ. ઓમ શ્રી ઉપસમસ્તિતયે નમઃ. ઓમ શ્રી ઉપસમસ્તિતયે નમઃ. ઓમ શ્રી વિનયવતે નમઃ. ઓમ શ્રી વિનયવતે નમઃ. ઓમ શ્રી ગુરવે નમઃ. ઓમ શ્રી ગુરુવે નમઃ. ઓમ શ્રી અજાતવૈરીને નમઃ. ઓમ શ્રી અજાતવૈરીને નમઃ. ઓમ શ્રી નિર્લોભાય નમઃ. ઓમ શ્રી નિર્લોભાય નમઃ. ઓમ શ્રી મહાપુરુષાય નમઃ. ઓમ શ્રી મહાપુરુષાય નમઃ. ઓમ શ્રી આત્મદાય નમઃ. ઓમ શ્રી આત્મદાય નમઃ. ઓમ શ્રી અખંડિતાસ મર્યાદાય નમઃ. ઓમ શ્રી અખંડિતાસ્ મર્યાદાય નમઃ. ઓમ શ્રી વ્યાસ સિદ્ધાંત બોધકાય નમઃ. ઓમ શ્રી વ્યાસ સિદ્ધાંત બોધકાય નમઃ. ઓમ શ્રી મનોનિગ્રહ યુક્તિ જ્ઞાય નમઃ. ઓમ શ્રી મનોનિગ્રહ યોગિનાય નમઃ. ઓમ શ્રી યમદૂતો વિમોચકાય નમઃ. ઓમ શ્રી યમદૂત વિમોચકાય નમઃ. ઓમ શ્રી પૂર્ણકામાય નમઃ. ઓમ શ્રી પૂર્ણકામાય નમઃ. ઓમ શ્રી સત્યવાદિને નમઃ. ઓમ શ્રી સત્યવાદિને નમઃ. ઓમ શ્રી ગુણગ્રાહિને નમઃ. ઓમ શ્રી ગુણગ્રાહિને નમઃ. ઓમ શ્રી ગતસ્માય નમઃ. ઓમ શ્રી કૃષ્ણાય નમઃ. ઓમ શ્રી સદાચાર્ય પ્રિયતરાય નમઃ. ઓમ શ્રી સદાચાર પ્રિયતરાય નમઃ. ઓમ શ્રી પુણ્ય શ્રવણ કીર્તનાય નમઃ. ઓમ શ્રી પુણ્ય શ્રવણ કીર્તનાય નમઃ. ઓમ શ્રી સર્વ મંગલ સદરૂપ નાના ગુણ વિશેષિતાય નમો ઓમ નમઃ. વિજેતાય નમઃ. ઓમ અવતારિણે શ્રી સ્વામિનારાયણાય નમઃ. ઓમ અવતારે શ્રી સ્વામિનારાયણાય નમઃ. ઓમ અવતારિણે 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 શ્રી સ્વામિનારાયણાય નમઃ. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. લાલજી મહારાજ મહારાજની જય. વાલા ભક્તજનો, આજે પવિત્ર શ્રાવણ માસ અંતર્ગત પવિત્ર ભક્તિ પર્વ ચાલી રહ્યો છે, જેમાં આજે ભગવાનની કૃપાથી પરમ ભક્ત શ્રી ઘનશ્યામભાઈ ચોકસી તેમના ઘરે સુંદર મજાની ઘર સભામાં ઉપસ્થિત પૂજ્ય
સાક્ષી સ્વામી રઘુનંદનદાસજી સ્વામી તેમજ ભર સભાના યજમાન પરમ ભક્ત શ્રી ઘનશ્યામભાઈ ચોકસી, એમના બંને નાના દીકરાઓ, એમનો કુટુંબ પરિવાર સાથે સભામાં ઉપસ્થિત સૌ ભગવાનના ભાવિક ભક્તોને ભાવથી જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ. આપણે સૌ કોઈએ સાથે મળી અને ભગવાનના જે 108 નામ છે, એમ તો શાસ્ત્રોમાં ભગવાનના અનંત નામ છે, જેની કોઈ ગણતરી આપણાથી થાય નહીં. આપણે કાલે સાંભળ્યું ને, હરિ તારા કયા નામે લખવી કપૂર. પણ શતશાસ્ત્રોમાં આ 108 નામ જે છે એને મુખ્યપણે ગણવામાં આવ્યા. આ જનમંગલ નામાવલીનો ખૂબ મોટો મહિમા છે. આપણે ઘણી વખત સંતોના મુખે સત્સંગમાં કથા વાર્તામાં આપણે ઘણી વખત સાંભળ્યું હશે કે ગમે તેવી આ જીવને આધિ વ્યાધિ અને ઉપાધિ આવી હોય, પણ ભગવાન આપણા ઘરમાં બિરાજમાન છે. તો ભગવાનનું જે દિવ્ય સ્વરૂપ છે, એ સ્વરૂપની આગળ સુંદર મજાનો દીવો કરી અગરબત્તી લગાવી અને 108 વાર આ જન મંગલ નામાવલીનો પાઠ કરે તો ગમે તેવું દુઃખ હોય એનું દુઃખ દૂર થાય અને થાય. એવો આ જન મંગલ નામાવલીનો મહિમા છે. એટલે તો આપણે આ વર્ષે જેના ઘરે આપણે ઘર સભા હોય તો પ્રથમ લાલજી મહારાજને આપણે ચોખા તુલસી પત્ર વડે ઠાકોરજીનું પૂજન કરીએ છીએ. અને ઘનશ્યામભાઈ, આ ઠાકોરજી તો એટલા પ્રતાપી છે, તમે સાંભળ્યું હશે કે ઘણા વર્ષો પછી આ ઠાકોરજી બહાર નીકળ્યા છે. જ્યારથી આપણું દાંડિયા બજાર આનંદાનંદ સ્વામીએ સુંદર મજાનું મંદિર બાંધ્યું, ત્યારથી આ લાલજી મહારાજ આપણા મંદિરમાં બિરાજમાન છે. સદગુરુ ગોપાળાનંદ સ્વામી અને આનંદાનંદ સ્વામી જેવા સદગુરુ સંતોએ, મહાપુરુષોએ આ ઠાકોરજીની સેવા કરેલી છે. અને એ ઠાકોરજી પવિત્ર શ્રાવણ માસમાં આપણા ઘરે આવે એટલે આનાથી વિશેષ મોટો લાભો બીજો કોઈ હોઈ શકે નહીં. અને તમે તો દર વર્ષે ઘર સભાનો લાભ ઘનશ્યામ લઈ લે છે. ગયા વર્ષે પણ સાસરી થોડા વ્યસ્ત હતા એટલે હું અને આપણા મંદિરના પૂજારી પતિ સ્વામી પેલા દિવસે હતી, સંતો બીજી હતા એટલે હું અને અમારા સ્વામી પતિ સ્વામી અમે બંને સંતો આવેલા અને આ જગ્યા ઉપર ઘર સભા કરી હતી. પણ વિશેષ આજનો એ દિવસ છે કે આજે તમારા ઘરે પ્રસાદીના લાલજી મહારાજ પધાર્યા અને આ લાલજી મહારાજની પધરામણી થઈ એટલે આ લાલજી મહારાજ હવે ઘરમાં જે કંઈ પણ દુઃખ દારિદ્ર્ય હશે, આ લાલજી મહારાજ કાયમને માટે તમારું દુઃખ દૂર કરશે. આવા લાલજી મહારાજ છે. અને પવિત્ર શ્રાવણ માસ ચાલે છે. એવું તો શ્રાવણ માસ ભગવાન સદાશિવનો ગણાય છે. આ એક માસની અંદર આ ધરતી ઉપર જેટલા શિવાલય ભગવાન શિવજીના મંદિર છે, એ દરેક મંદિરોમાં એક માસ સુધી શિવ ભક્તો જઈ અને ભગવાન સદાશિવનો અભિષેક દૂધ વડે પાણી વડે અભિષેક કરી અને શિવ આરાધના કરે છે. આપણા સ્વામિનારાયણ ભગવાને પણ શિવજીનો મહિમા શિક્ષાપત્રી જે છે 212 શ્લોકની એમાં વર્ણવ્યો છે કે અમારો જે આશ્રિત છે, અમારો જે સત્સંગી છે, એને શ્રાવણ માસની અંદર ભગવાન શિવનું વિશેષ કરીને પૂજન કરવું. તમે જો ભરૂચમાં આદિ અનાદિ કાળથી કેટલા મહાદેવજી છે, તમે જુઓ. નર્મદા નદી એમ કહેવાય કે જેટલા કંકર એટલા આ ભરૂચની ભૂમિ તો ભગવાન સદાશિવની પૌરાણિક ભૂમિ છે. આપણા મંદિરમાં પણ
વિઘ્ન વિનાયક દેવ બિરાજે છે, ત્યાં મહાદેવજી છે, એમનો પણ ખૂબ મોટો પ્રતાપ છે. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે આ માસની અંદર, એટલે તો આપણે ભક્તિ પર્વ કહીએ છીએ, કે આ માસની અંદર જેટલું કરેલું ભગવાનનું ભજન, ભગવાનની ધૂન, ભગવાનનું કીર્તન એ વિશેષ ફળને આપનારું છે. એટલે એક માસ સુધી આપણે ભગવાનનું ભજન, ભગવાનની ભક્તિ, ભગવાનનું કીર્તન, ભગવાનની પૂજા, ભગવાનની પ્રદક્ષિણા, ભગવાનને દંડવત આ બધું કરવાનું છે. અને કરીને આ જીવને શું કરવાનું છે? ભગવાનનું ભજન અને ભગવાનનું સંકીર્તન. સંતો એમ કહે છે કે જ્યાં સુધી આ જીવ મનુષ્યનો જન્મ ધારણ કરી અને જ્યાં સુધી પરમેશ્વરનું ભજન કે પરમેશ્વરના ગુણગાન નથી ગાતો, ત્યાં સુધી એનો જન્મારો નિષ્ફળ છે. અને આપણે સાંભળ્યું ને કથામાં કે ભગવાનની કથા વાર્તા સત્સંગનો લાભ એ જેવા તેવાને મળતો નથી. ઈશ્વરાનંદ સ્વામી એમ કહે છે કે હળવે પુણ્ય હોય નહીં વળી હરિ કથાનો યોગ. આ તો આપણા બહુ મોટા ભાગ છે કે જેના યોગે કરી અને ભગવાન રેવતી બળદેવજીના દર્શન થાય છે. ઘર સભામાં સત્સંગ, ભજન, કીર્તનનો લાભ મળે છે. તો આ દુનિયામાં કાળા માથાના માનવીઓની કમી નથી, બહુ જ જન છે. પણ ભગવાનનો જે સત્સંગ છે, ભગવાનની જે કથા વાર્તા છે, ભગવાનની જે લીલાઓ છે, ભગવાનના જે ચરિત્રો છે, એને જ સાંભળવા મળે કે જેના પુણ્યનો ઉદય થયો. પુણ્ય બરાબરના કેરીની જેમ પાક્યા હોય એને ભગવાનનો સત્સંગ આ મળે છે. બાકી બધાથી અવાતું નથી. તો હમણાં મંદિરમાં બોર્ડ મારો કે બટાકા પૌવા નાસ્તો છે, ભજીયા છે ગરમ ગરમ, એમ બધા. પણ પ્રસાદ બધાના ભાગ્યમાં એ પણ હોતો નથી. સત્સંગ તો ના હોય, પણ ભગવાનનો પ્રસાદ પણ બધાના ભાગ્યમાં હોતો નથી. માટે ભગવાને આપણી ઉપર બહુ મોટી કૃપા કરી છે કે એક માસ સુધી ભલે આપણે મીરાબાઈ જેવું ભજન, ધ્રુવ, પ્રહલાદ, પરીક્ષિત જેવું ભજન આપણે ન કરી શકીએ, કારણ કે એ તો બધા દિવ્ય દ્રષ્ટિ, ત્રિકાલ જ્ઞાની હતા. આપણે તો સામાન્ય જીવ છે. પણ જેટલું ભજન ભગવાનનું થાય એટલું ભગવાનનું ભજન આપણે એક માસ સુધી કરવાનું છે. હમણાં આપણે ભગવાન 108 જન્મંગલ નામાવલી આપણે બોલ્યા. અહીંયા જેટલા બી 40-45 એટલે જેટલા ભક્તો બેઠા છે એટલા પાઠ ઘનશ્યામભાઈ તમારા ઘરે આજે થયા. ભગવાન કરતા ગઈકાલે કથામાં સાંભળ્યું કે ભગવાન કરતા ભગવાનનું જે નામ એ 2 ડગલા આગળ છે. રામ નામથી પથ્થર થયા. સ્વામિનારાયણ નામથી કાળા નાગનું ઝેર પણ ઉતરી ગયું છે. અરે ગમે તેવી આદિ વ્યાધિ ઉપાધિ આવી હોય, પણ જે સ્વામિનારાયણ નામ લેશે તેના બધા પાતક વાળી દેશે. એવો આપણો સ્વામિનારાયણ મહામંત્ર છે. માટે જેટલું ભગવાનનું ભજન, ભગવાનની ભક્તિ થાય એટલું ભગવાનનું ભજન આપણે એક માસ સુધી કરવાનું છે. તો આવો સુંદર મજાની જનમંગલ નામાવલીની કથા આપણે શ્રવણ કરવાની છે. બીજી ઘણી કથાઓ, ઘણા શાસ્ત્રોની કથા તમે બધા જ ભક્તોએ સાંભળી હશે, પણ અમારી માટે પણ અને તમારી માટે પણ એક માસની આપણી આ જનમંગલ નામાવલીની કથા એ નવી કથા છે. આ કથા સાંભળવાથી મનુષ્યનું આયુષ્ય, મનુષ્યની બુદ્ધિ, મનુષ્યનું મન એ ચોક્કસ નિર્મળ બને છે. પણ એક ધ્યાનથી, એક ચિત્તથી કથા સાંભળવામાં આવે તો કામનો. પછી આમ તેમ કાલની જેમ કરીએ તો પછી મજા આવે. એટલે આવો મારા ભક્તજનો, સુંદર સતાનંદ સ્વામી દ્વારા સુંદર મજાના ભગવાનના જે 108 નામ છે એની સુંદર મજાની કથા અને એનો મહિમા
આપણે શાસ્ત્રીના મુખે આપણે શ્રવણ કરીશું. તો આવો આપણે શ્રવણ કરીએ જન્મંગલ નામાવલીની સુંદર મજાની કથા. સૌ ભક્તોને ભાવથી જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ. દેવદેવેશ સ્વામિનારાયણ પ્રભુ ત્વદીયેન વજ્ઞાનેન કથયિષ્યે શુભં કથાં. શ્રોતાવે સતા સર્વે કાળ વાલો સંભાળે છે વરદાન. જેમાં ઘરને સંભાળે પ્રવાસી તેમ વડતાલ અવિનાશ. તેમ વડતાલ અવિનાશ. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. શ્રી દેવકી બળદેવજી હરે કૃષ્ણ મહારાજની જય. લક્ષ્મી નારાયણ દેવની જય. નર નારાયણ દેવની જય. ધર્મ ભક્તિ વાસુદેવની જય. લાલજી મહારાજની જય. શ્રી નીલકંઠ વર્ણિ ભગવાન ભગવાનની જય. શ્રી નંદેશ્વર મહાદેવની જય. શ્રી વિઘ્ન વિનાયક દેવની કાષ્ટભંજન દેવની પાંચસો પરમાંશ હંસની જય. પરમ કૃપાળુ પરાત્પર પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ પ્રસાદીભૂત તીર્થધામ ભરૂચની આંગણે નિજ સિંહાસનમાં બોલેલા રાજાધિરાજ શ્રી રેવતી બળદેવજી કૃષ્ણ ભગવાન શ્રી ધર્મદેવ ભક્તિ માતા વાસુદેવ નારાયણ વાલા રોકાળા શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજ નીલકંઠ વર્ણી મહારાજ શ્રી નંદેશ્વર મહાદેવ વિઘ્નનાથ દેવ કષ્ટભંજન દેવ ભરૂચ મંદિરના શિખરના નિર્માતા મહાસમર્થ અનાદિમૂળ અક્ષર મૂર્તિ સદગુરુ ગોપાળાનંદ સ્વામી, મહાસમર્થ મંદિર નિર્માતા આનંદાનંદ સ્વામી, બંને સદગુરુ સંતોના શ્રી ચરણોમાં આપ સૌ ભક્તો વતી કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ. ગોપાળલાલજી ગોપાળાનંદ સ્વામી દ્વારા પ્રસાદીભૂત થયેલા, બીજાનંદ સંતો દ્વારા પ્રસાદી થયેલા, સેવાયેલા એવા મહાપ્રતાપી લાલજી મહારાજ શ્રી હરિકૃષ્ણ મહારાજ બાળમુકુંદ તેમજ સભામાં ઉપસ્થિત પરમ પૂજનીય વંદનીય શ્રીજી સ્વામી ઘનશ્યામભાઈ ચોકસી તેઓનો પરિવાર, શ્રીજી મહારાજના લાડીલા ઘર સભાનો લાભ લઈ રહેલા, ફેસબુક દ્વારા સાંભળી રહેલા દરેક ભરૂચ આજુબાજુના ગામના ભાવિક ભક્તો બધાને ભાવથી જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી જય કૃષ્ણ. શ્રી રામ. જય શ્રી રામ. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ જય શિવાય. માતાજી. જય જય હિન્દ, જય ભારત. જય હિન્દ, જય ભારત. શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયીતેતરા કૃતાલય સ ભગવાન જયતિ સાક્ષાત. જન્મંગલ કથા સાર. સ્વામી હમણાં કહ્યું એ પ્રમાણે શતાનંદ સ્વામી દ્વારા સંસદી જીવનની જે શાસ્ત્રમાં રચના થઈ તેમાં જ 1000 ભગવાનના નામ અને 1000 ભગવાનના નામનો મંથન કરી. આ માખણ આપણે જયારે દહીંનું મંથન કરીએ માખણ નીકળે, પછી માખણને બી તપીએ ને પછી ઘી નીકળે. તો એમ સત્સંગી જીવનનું મંથન કરીને 1000 નામનું માખણ તૈયાર કરે અને એ માખણને બરાબર તપીએ ઉકાળીને જીવોને સુખદાયક થાય, સારી સારી મીઠાઈઓ ખાઈ શકે, સહેલાઈથી લાભદાયી બને. એટલા માટે સ્વામીએ સારરૂપ 108 જન્મંગલ નામાવલી, જન્મંગલ સ્તોત્ર ત્યાં કર્યા. ગજબની કુમારી વાળું છે, ગજબના પાવર વાળું છે. વળી સ્વામીએ એવો વિચાર કર્યો કે આ કલિયુગમાં માણસ આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ આ ત્રિવિધ તાપથી ઘેરાયેલો છે. બે સાંજેતા 13 તૂટીને ઉભા છે.
માંડ એક દિવસ પૂરો થયો શાંતિથી, બીજી કઈક નવી ઉપાધિ થાય. અને અમારે જો આટલું અઘરું પડતું બધું છોડ્યા પછી બી, તો તમારે તો કેટલું પડતું હશે? બહુ અમુલ લાગે. સંસારમાં રહેવું, સંસારને ચલાવવો, છતાં પણ સમય કાઢીને તમે આવી રીતે રાત્રે ટીવી મૂકીને, ફોન મૂકીને, ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, રીલ જોવી, સિરિયલો જોવી, મૂવીઓ જોવા, એ બધું જ પડતું મૂકીને હરિકૃષ્ણ મહારાજ, લાલજી મહારાજની સામે બેસી અને ભજન કરો છો, એટલે તમને બધાને લાખો લાખ ધન્યવાદ છે. બધા બહુ મહાન છો. પોલીસ નહીં માનતી, પ્રિય નહીં કહું. કળિયુગનો આ સમય ચાલે છે, વાતાવરણ ભયંકર છે. 5G અને 6G નો જમાનો ટૂંક સમયમાં આવશે. આવા સમયમાં ભગવાનની માળા કરવી, આવા સમયમાં મંજીરા લઈ ભગવાનનું નામ લેવું બહુ મોટી વસ્તુ છે. ઘણા ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરીને ખૂબ ભજન કરે છે, કથા વાર્તાનો લાભ લે છે, રોજ ઘર સભાનો લાભ લે છે. તો સ્વામી વિચાર કર્યો કે માણસ આદિ વ્યાધિ ઉપાધિમાં આ ત્રિવિધ તાપથી ઘેરાયેલો છે. મનુષ્ય જન્મમાં આળસ, નિષ્ક્રિયતા, ઉદ્વેગ અને અશાંતિ જેવા તત્વોનું પ્રાધાન્ય ફેલાતું રહે છે. અશાંતિ બહુ જ છે, બહુ ઉદ્વેગ છે. ઘર હોય ત્યાં વાસણ ફૂટે, નાના મોટા ઝઘડાઓ ચાલતા હોય, એટલો બધો કંકાસ, એટલી બધી માથાકૂટો. શાંતિ માટેનો સ્વામીએ એક ઉપાય ખૂબ સુંદર શોધી કાઢ્યો. સ્વામી કે આ કળિયુગમાં જે માનવી સમય ન કાઢી શકે તે પરિસ્થિતિમાં કદાચ માનવી 1 કલાક સુધી નિશ્ચિત બેસીને આ સર્વમંગલ સ્તોત્રનો પાઠ તો નહીં જ કરી શકે. તો એક સહેલો, સરળ અને સહજ રીતે થઈ શકે એવો કોઈ ઉપાય બતાવો. આ વિચાર કરીને શતાનંદ સ્વામીએ આ 108 નામ વાળું જન્મમંગલ સ્તોત્રની સુંદર રચના કરી. આ સ્તોત્ર મનુષ્ય માત્રનું કલ્યાણ કરનારું છે. મહાભારતનું રહસ્ય જેમ વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામમાં છે, તેમ સત્સંગી જીવનનું રહસ્ય એ સર્વમંગલ સ્તોત્ર છે એમાં છે. સર્વમંગલ સ્તોત્રનો નિચોડ સ્વામી કે આ જન્મમંગલ સ્તોત્ર હું આપું છું. આપણે વર્ષોથી આ નામની માળા કરીએ છીએ, આ નામ દ્વારા ભગવાનને મહાપૂજા કરીએ ત્યારે પણ તુલસી પત્ર ચડાવીએ છીએ. ઘણી વખત તુલસી પત્ર ચડાવ્યા, પણ આજે જે અહેસાસ થયો ભગવાનની પૂજાનો, જે પ્રત્યક્ષ પૂજાનો લાભ, આજે સવારે ભગવાન વડતાલ વિહારી હરિકૃષ્ણ મહારાજ, વૃંદાવન વિહારી શ્રી રાધાકૃષ્ણ દેવ, એમના શ્રી ચરણોમાં જ્યારે ધીરેન મહારાજ, લાલજી મહારાજ એ જ્યારે તુલસી પત્ર ચડાવતો તો મને એ યાદ આવી ગયું. કાલથી શરૂ થયું 1.25 લાખ તુલસી પત્ર કે ભગવાનના શ્રી ચરણોમાં આખા મહિના દરમિયાન ચડાવશે. રોજ રોજ ભગવાનના ચરણમાં હરિભક્તો તુલસી પત્ર ચડાવે છે. તમારે ચડાવવા હોય તો ધીરેન મહારાજનો કોન્ટેક્ટ કરજો. આપણે તો સીધા ભગવાન સુધી જઈ શકતા નથી, અને હું તો કહું કે અહીંયા તમારા ઘરે આવે છે ત્યાં લાભ લઈ લેજો, પછી અંદર જશે, પછી બહાર નહીં આવે. તમારે તુલસી પત્ર ચડાવવા છે, તમે બળદેવજી ડાયરેક્ટ નહીં ચડાવી શકો, સીધા હરિકૃષ્ણ મહારાજના ચરણમાં નહીં ચડાવી શકો. પણ આ એમનો જ પ્રતિકૃતિ સ્વરૂપ છે, આ એમનું જ વાંગમય સ્વરૂપ છે. એ પ્રભુ બહાર નથી આવી શકતા. આ પ્રભુ ચલ મૂર્તિ છે. આ મૂર્તિ છે કે આપણા સંકલ્પ પૂરા કરે, આપણા ભાવને પૂરા કરે. મારે ઘેર આવ્યા રે સુંદર વર્ષા મળી, આપણા મોટા ભાગ. આની જેવા તેવા થોડી છે. લક્ષ્મી નો વર લાડકવાયો, અપણ જાય કર્યો રે સુંદર
શંકર વરસાવ્યો. આ એમને એમ કોઈના ઘરે જતા નથી. ભગવાન માણકી ઉપર બેસીને સંગ્રામને ઘેર જાય. એ તો સ્વેચ્છાથી એને ઈચ્છા થઈ એટલે જાય. એમ આમને ઈચ્છા થઈ છે એટલે આ વખતે આવે છે. એટલે ભગવાનનો જે મહિમા છે કે જેટલો વધારે રાખીએ, જેટલી શ્રદ્ધા વધારે રાખીએ એટલો આપણને કામ થાય. જો દવા હોય ને, દવા મહિમાથી લો ને તો અસર કરે. મહિમા વગર કોઈ દવા અસર ના કરે. અને દરેક દવાનો પરિચય જાણવો પડે. દુખતું હોય માથું, પેટની દવા લઈએ તો અસર ના થાય. દરેક વસ્તુનો મહિમા એમ પરમેશ્વરનો મહિમા એ પૂરેપૂરો જાણવો પડે. જન્મમંગલ સ્તોત્ર પ્રભુના ધામમાં જવાની સીડી છે. રોજ આ જન્મમંગલ સ્તોત્ર કરવામાં આવે. અમારા ગુરુ મોટા શાસ્ત્રી ગોષ્ઠીના દાસ છે. એટલે કે તારે જો સારી કથા કરવી હોય, ભણવામાં તારી બુદ્ધિ થોડી ચતુર બનાવી હોય તો રોજ 11 જન્મમંગલના પાઠ કરજે. જ્યાં સુધી ભણ્યો ત્યાં સુધી 6 વર્ષ સુધી રોજ સવારે 11 જન્મમંગલના પાઠ. જન્મમંગલના પાઠ દ્વારા તમને એક જુદો જ એક આભાસ થાય, જુદો જ પાવર તમને આ સ્તોત્રનો. સ્તોત્ર હોય એ 4-4.5 મિનિટમાં પતે. નામાવલી હોય થોડા 6 મિનિટ જેવું લાગે. પણ કંઠસ્થ હોય એક એક અક્ષર ચોખ્ખો બોલીને આ જન્મમંગલ નામાવલીનો સ્તોત્ર. સ્તોત્ર છે ને આમ ઊંઘમાં બી કોઈ બોલાવે તો તરત બોલી જાય. નામાવલી એક એક નામ યાદ રાખવું પડે. એટલે જન્મમંગલ નામાવલી છે, સૂત્રો છે વેદ પુરાણમાં. ભગવાનના નિચોડ નામ છે. ભવસાગરમાં ભૂલા પડેલા જીવાત્મા માટે નાવડી છે. હૃદય ગૃહોમાં પુરાયેલા આત્માનું અજવાળું છે. જન્મમંગલના જપ ગાન કરે છે તેને ક્યારેય દરિદ્રપણું આવતું નથી. ધનના ભંડાર ખુલ્લા રાખવા હોય આ નામાવલી છે. જે મનુષ્યો આવા સર્વ હિતકારી જન્મમંગલના જપ કરતા નથી, પ્રભુનું ધ્યાન કરતા નથી, દાન પુણ્ય કે સત્સંગ કરતા નથી, તેમજ પૂર્ણ ભાવથી પ્રભુનું પૂજન અર્ચન કરતા નથી, તેઓને સુખ સંપત્તિ, પુત્ર પ્રાપ્તિ, મિત્રાચારી કે સગા સંબંધીઓનો સદૈવ અભાવ રહે છે. ભગવાનનું નામ એ મંગળ કરનારું છે. બ્રહ્મધામની પાંખ છે. આ પાંખમાં બેસીને ભગવાનના ધામમાં જવાનું છે. જેથી અહીંયા મંગલાચરણ કરે છે. નમો નમસ્ત્રી હરયે બુદ્ધિદાય દયાવતે ભક્તિ ધર્માંગ જાતાય ભક્ત કલ્પ ધર્માય ચ સુગંધ પુષ્પ હારતે વિવિધે રૂપ હારકે સંપૂજકાય ભક્તો કે શીતાંબર ધરાય છે. શતાનંદ સ્વામી કહે છે કે હે પ્રભુ, સદબુદ્ધિને દેનારા છો, ખૂબ દયાળુ છો, ભક્તિ ધર્મના પુત્ર છો, કલ્પવૃક્ષની જેમ સદા ભક્તજનોના મનોરથ પૂર્ણ કરનારા છો, સુગંધી પુષ્પના હારને ધારણ કરનારા છો, સદા શ્વેત વસ્ત્ર જેમને અતિશય પ્રિય છે એવા ભક્તિ ધર્મના પુત્ર ઘનશ્યામને અમે વારંવાર નમસ્કાર કરીએ છીએ. કલ્પવૃક્ષની છાયામાં જે બેઠા હોય તે જે ચિંતવે તેને મળે છે. તેમ આ જન્મમંગલના જે 108 પ્રભુના પવિત્ર નામ છે તે કલ્પવૃક્ષ છે. જે કોઈ સંકલ્પ શુભ હોય તે સ્તોત્રથી પૂર્ણ થાય છે. કળિયુગમાં તાબડતોબ ફળ આપનાર, તાબડતોબ શબ્દ તાત્કાલિક. આ કળિયુગમાં સત્યનારાયણ ભગવાનની જે કથા છે એ જલ્દી પ્રસન્ન કરનારી અને જલ્દી સુખ આપનારી કથા છે. હા, તરત ઇન્સ્ટન્ટ તત્કાળ. સત્રની કથા આજે થઈ હોય એટલે કાલે લાભ. કારણ કે મેં ફ્લોરેન્સમાં બહુ સત્રની કથા કરી. ઢોલકા તબલા સાથે મંદિરા વગેરે લઈ શ્રીમદ નારાયણની ધૂન બોલતા બોલતા
5 અધ્યાયની અદ્ભુત કથા છે. ભલે એ કથા એકને એક છે પણ અસરકારક છે, જબરી અસરકારક. મહારાષ્ટ્રનો નિયમ છે, લગ્ન થાય ને પછી ગ્રસ્ત ધર્મ શરૂ કરતા પહેલા સત્યનારાયણની કથા કરાય. ગુજરાતમાં છે કે નહીં? લગ્ન પહેલા કરાવે. છે? લગ્ન પતે એટલે પહેલા સત્યનારાયણ લગ્ન પહેલા કરાવે. આ તો લગ્ન પછી. લગ્ન પહેલા કરાવે. લગ્ન પહેલા કરે, બરાબર. સત્યનારાયણની કથા પછી નવું ઘર. સત્યનારાયણ ભગવાન કળિયુગમાં સત્ય છે. સત્યનારાયણ, શ્રીમદ નારાયણ, એમ આ જે જન્મંગલ સ્તોત્ર નામાવલી છે એ આ કળિયુગમાં ફળ આપનારી છે. શ્રાવણ મહિનામાં નિયમ લઈ શકાય. જો ગઈકાલે તો તમે બોલ્યા છે, આજે પણ બોલ્યા, ગઈકાલે સવારેથી તમે જો ભગવાનના ચરણમાં ચોખા, પુષ્પ કે માળા લઈ અને જન્મંગલ સ્તોત્ર, જો માળાના મટકા એ 108 હોય છે, કોઈને 111 હોય છે, એક એક મણકો બોલતા એક એક ભગવાનનું નામ લઈએ તો પણ એ અસરકારક છે. જે કઈ શુભ સંકલ્પ હોય તે સફળ થાય છે, પણ એ ફળ ક્યારે પ્રાપ્ત થાય? જો શુદ્ધ ભાવના રાખી આંતરિક પવિત્રતાથી પ્રભુ સ્મરણ કરવામાં આવે તો મનોકામના અવશ્ય સફળ થાય છે. દેહ શુદ્ધિ સ્નાનથી થાય છે. સારામાં સારો સાબુ લગાડો, લવ લીમડાના અને બધા સાબુ આવે છે, લીંબુના બધા, તેનાથી શરીર સાફ થાય છે. મનની શુદ્ધિ માટે જ્ઞાનની જરૂરિયાત છે, તેમજ હૃદયની શુદ્ધિ એ હરિધ્યાનથી થાય છે. પરંતુ શ્રી હરિના 108 મંત્ર જપવાથી ત્રણેયની શુદ્ધિ થાય છે. ત્રણેયની શુદ્ધિ, દેહ પવિત્ર થાય છે, મન પવિત્ર થાય છે અને હૃદય પણ પવિત્ર થાય છે. પ્રભુના નામ સ્મરણનો મોટો મહિમા છે. જય સ્વામિનારાયણ. તુલસીદાસજી કહે છે, લેને કો હરિ નામ હે, દેને કો અન્નદાન. લેને કો હરિ નામ હે, દેને કો અન્નદાન. કર્મ કો આધીનતા, ડૂબન કો અભિમાન. લેવા જવું જો આ દુનિયામાં કઈ હોય તો ભગવાનનું નામ છે. નામ લેવાની જો તમન્ના જાગી ગઈ, જો લત લાગી ગઈ, વ્યસન પડી ગયું, ઘણાને વ્યસન હોય કાર બોલવાનું. અમુક દેશોમાં જાઓ તમે, અમુક દેશોમાં તો શરૂઆત જ ત્યાંથી કરે, સવારે મંગલાચરણ જ ત્યાંથી થાય. હા, કેમ નહીં બોલવાનું? હા, નિષ્ણાત સ્વામી લખ્યું છે, બીજા દેશોમાં અમુક જગ્યા એવી છે કે જ્યાં પહેલા ગાળ બોલે ને પછી વાત કરે. કહેવાનો મતલબ કે જો એનાથી એટલી અસર થાય છે સામેવાળાને, તો નામથી કેવી રીતે? મેં કાલે ગુણની વાત કરી ને, નામની પણ એક વાત છે. દરેકનું નામ બોલાય એટલે આનંદ બહુ થાય. હું અત્યારે નામ બોલું બધાને, નામ બોલું એટલે એમ થાય કે તારું નામ બોલ્યા, આનંદ થાય ને. તો જો વ્યક્તિને આટલો આનંદ થતો હોય એકવાર નામ લેવાથી, તો ભગવાનને 108 નામ લો તો આમ કેવું થાય? આમ એવું થાય કે હમણાં ભગતને બેઠી જવું, હમણાં ભગતને શું આપી દઉં, શું કૃપા કરું, કેવી પ્રસન્નતા હું વ્યક્ત કરું. એવી રીતે ભગવાનના નામ છે. દેને કો અન્નદાન. તુલસીદાસજી કે જો આપવા જેવા જગતમાં કોઈ હોય, અન્નદાન. અન્નદાન છે સર્વશ્રેષ્ઠ દાન છે. એટલે આપણા મંદિરોમાં મોટડીઓ મૂકવામાં આવે. મોટડી ખબર ને, પેલું સ્ટીલનું બોક્સ મૂક્યું છે ને અત્યારે, પેલા ડેકોરેશનની સામે જ મૂક્યું છે, પેલા કોઈ અંદર જાય નહીં. એ અન્નદાનની જે પેટી છે, તમને ખબર છે એમાંથી કેટલા જણા ચોખા ખાય છે? નર્મદા પરિક્રમા કરવા વાળા એમાંથી ભાત ખાય. અમે લોકો રોજ રાત્રે ભગવાનને અમે ખીચડી ખાઈએ અને કેટલાય લોકો જે આવતા હોય એ પ્રસાદ લેતા હોય. હજી
જ્યારે તમને ખબર છે અહીંયા પૂર આવેલું હે પછી આપણે 3 દિવસ સતત ખીચડી વેચવા ગયેલા એ જે 3 દિવસ ચોખા આપણે મૂલવી ના એ કેટલા લોકો સુધી અંદર ગયું અને તમે પણ ઘરે સદાવ્રત ચલાવી શકો સદાવ્રત ને વચ્ચે એકાદશી સદાવ્રતની કરેલી સદાવ્રત છે હેમંતભાઈ સદાવ્રત એવી વસ્તુ છે કે તમે જેને એક વખત અન્ન આપ્યું ને કે તમારા ઘરે ઘણા બધા ઢગલા આશીર્વાદ આપી ગયા દાણે દાણે આશીર્વાદ મળે કારણ કે અમારા વિદ્યાગુરુ જગત પ્રકાશ પુરાણી સ્વામી લખે છે કે પાપીને પણ અતિશય પાપી ભયંકર પાપી માંસ ભક્ષી એને પણ પેટ પૂરતું અન્ન રાંધીને ખવડાવો તો પણ પાપ નહીં પુણ્ય જ મળે પાપી પણ જો અન્ન ખાય ને અન્નદાન તોય પુણ્ય મળે પાપ ના લાગે પણ પૈસા એવી વસ્તુ છે વિચારીને આપવા પડે નહીં તો તમને દરિદ્ર બનાવી દે દાન તમને દરિદ્ર બનાવે એટલે ધન વિચારીને આપવું અને અન્ન આખું નીચે નાખવું કોઈ બી ભૂખ્યો આવે ઘરે ગાય માતા આવે કૂતરું આવે આપણી ભક્તિથી કદાચ પ્રસન્ન થઈ જાય ભગવાન ને શ્વાનના રૂપમાં આવે જે સંત એકનાથજીને હા ના સંત એકનાથજી એક દિવસ રોટલો બનાવતા હતા અને રોટલો સરસ ફૂલ્યો બહુ મસ્ત ફૂલ્યો હા બહુ સરસ રોટલો ફૂલ્યો એટલે એમને અંદરથી ભાવ થયો કે આ મારો રોટલો હરી ખાઈ એવો છે મારા ભગવાનને જમાડું આવો સરસ રોટલો અને રોટલો જેવો લાવીને થાળીમાં મૂક્યો એટલે હરીને તો ભૂખ લાગેલી જ હોય ખાલી યાદ કરવો જોઈએ ભગત બસ ભગત યાદ કરે એટલે હરી હાજર તો રાજમહેલ જ બેઠા હતા નારાયણ અને પ્રભુએ શ્વાનનું રૂપ લીધું અને આવ્યા આમ ખરેખર કથા પ્રસંગમાં આવે છે કે કૂતરો જ હોય છે પણ જ્યારે એ રોટલો લીધો શ્વાને અને જ્યારે એ ભાગ્યો ત્યારે સંતને એવું થયું કે આ રોટલો મેં મારા ભગવાન માટે બનાવ્યો એટલે ભગવાન જ આવે લેવા ભગવાને રોટલો લીધો એટલે હાથમાં ઘીની નાની ટોયલી લઈને દોડ્યા એ હરી હે નારાયણ ઉભા રહેજો અરે કોરો રોટલો ખાતા નહીં મારા ના પેટમાં દુખશે એ ઘડીક ઉભા રહો મરાઠીમાં બોલે છે અરે થાંભા 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 हे जरा तूप लावून देतो तुम्ही तूप लावलेला भाकर खा मराठीમાં બોલે છે ઘડી ખોબુ મહારાજ અને ખૂબ દૂર સુધી દોડ્યા ભગવાન એમ થયું હવે મારા ભગતને બહુ થતો નથી એટલે ભગવાન તરત ત્યાં ચતુર્ભુજ નારાયણ રૂપે વિઠ્ઠલનાથ રૂપે પ્રગટ થયા અને જ્યારે સંત ગીન આવ્યા એ ચોપડી અને પ્રભુ એમની સાથે જમ્યા અડધો રોટલો પ્રભુ જમ્યા અડધો રોટલો ભક્તને આપ્યો છે તમે યાદ કરો હાજર થઈ જાય ક્ષમતા આપણી જોઈએ આપણો કેટલો પાવર છે એમને ખેંચવાનો એ આપણી ક્ષમતા હોય તો આ નામની અસર છે નામની અસર બહુ કામ કરે છે ઘણી જગ્યાએ વ્યક્તિ ના હોય પણ વ્યક્તિનું નામ કામ કરી જાય ભરૂચથી સ્વામીએ મોકલ્યા છે અને આ ચિઠ્ઠી છે ઉતારો મળશે હા મળી જશે કહેવાનો મતલબ એવો છે કે ઘણી વખત છે ને વડતાલના ચેરમેન હોય એમનું બી નામનો ઉપયોગ કરીએ તો બી કામ થઈ જાય નામની જરૂર નથી નામ જો એક સાધારણ વ્યક્તિ એનું નામ લેવાથી જો કામ થઈ જતું હોય તો આઠો જામ ભગવાનનું નામ લે એનું કામ કેમ ના થાય એનું કામ ભગવાન કરે છે એટલે આ આપણે મહિમા એટલે જાણવો છે એક એક નામનો કે એક એક મહિમા જાણ્યા પછી જે શ્રદ્ધા વધશે ને આપણી આ સ્તોત્ર જપ કરવાની સ્વામી કે છે પ્રભુ મેળવવાનું કામ બહુ મોટું છે
જેના તેનાથી થાય નહીં. લેવા જવું તો શ્રીહરિનું એક નામ છે. શ્રીહરિનું નામ અમૃત કરતા પણ શ્રેષ્ઠ છે. અમૃત છે તે દીર્ઘજીવી બનાવે છે અને ભગવાનનું જે નામ રૂપી અમૃત છે દિવ્ય જીવી બનાવે છે. દીર્ઘજીવી લાંબુ જીવવું, 100-150 વર્ષ જીવવું એના કરતા થોડું જીવવું પણ ભગવાનના ધામમાં જવું એ વધારે અમૃતદાયક છે. શ્રી હરિનું નામ સ્મરણ એ ભવરોગની દવા છે. એતત સંશયો માના નામ પુરુષાર્થ ચતુષ્ટયે દુર્લભમ નાસ્તિ કિમપી હરિકૃષ્ણ પ્રસાદતઃ. શતાનંદ સ્વામી કહે છે આ સ્તોત્રનો પાઠ કરવાથી 4 પુરુષાર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે. જેમણે આ 4 પુરુષાર્થ ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ પ્રાપ્તિ થાય, ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ પ્રાપ્તિ થાય, એમના જીવનમાં ધર્મ પ્રમાણે વર્તવાનું બળ મળે છે. અર્થોપાર્જન સરળતાથી થાય છે. માલ મિલકતમાં વૃદ્ધિ થાય છે. શુભ ભાવનાઓ પૂર્ણ થાય છે. અંતે આવા ભાવિકો ઉત્તમ ગતિને પામે છે અને અક્ષરધામનું સુખ મેળવે છે. ભૂત, પ્રેત, પિશાચ, ડાકીની, શાકીની, ગ્રહ વગેરે ઉપદ્રવોથી આ જન્મના નામોથી મુક્તિ થાય છે. એમાં આવે છે ને રોગીના બાળક ગ્રહાદિના ઉપદ્રવ. એમનો જો ઉપદ્રવ થતો હોય અને જો આ જન્મંગલ નામાવલી સ્તોત્ર બોલવામાં આવે તો કોઈની મજાલ નથી. કાળ, માયા, પાપ, કર્મની કે તમારું પગથિયું કે તમને ટચ કરી છે એટલો પાવર આ ભગવાનના નામમાં છે. તો અમદાવાદનો બનેલો પ્રસંગ છે. મેં બાળ સભામાં બાળકોને કહ્યું હતું, અહીંયા બહુ સરસ પ્રસંગ છે. 10-25 અમદાવાદમાં બની ગયેલી ઘટના છે. એમાં આજથી 20-22 વર્ષ પહેલા જે મેગેઝિન હતું અમદાવાદનું, એમાં પ્રસંગ સંતોએ લખેલો. અમદાવાદના 2 મિત્રો હતા, મણિકરણ પટેલ. બંને મિત્રો, એમાં જે મિત્ર હતો એ કે સત્સંગી હતો, રોજ કાલુપુર મંદિરે દર્શન કરવા જાય. અને બીજો જેનો મિત્ર હતો એ વૈષ્ણવ છે. એટલે એમ કે છે આપણી મિત્રતા તો સાચી, પણ હું સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં નથી જતો, અમારા કોઈ પરિવારમાંથી જતા નથી. કઈ વાંધો નહીં, પણ હું તારી ત્યાં આવું છું, તેમ એક દિવસ તો આવજે મારી ત્યાં. મિત્રાચારીના ભાવમાં કે ભાઈ હું ઘણી વખત તારી સાથે આવું છું ઘરે દર્શન કરવા, તો તું પણ મારી સાથે એક દિવસ મંદિરે ચાલ. નરનારાયણ દેવ છે, નામ સ્વામિનારાયણ મંદિર છે પણ નરનારાયણ દેવ છે, રાધા કૃષ્ણ ભગવાન છે, ભગવાન મહાદેવજી છે, નરનારાયણ ભગવાનની બાજુમાં ભગવાન શિવજી બિરાજે છે. હા, તો એ ન્યાય પણ તું દર્શન કરવા ચાલ. જરૂર આ વિષય કર્યા કરે પણ આવે. એક દિવસ મિત્ર છે એની બર્થડે જન્મદિવસ. એ સત્સંગી મિત્ર એને એવું કીધું, આજે તારો જન્મદિવસ છે, તને જન્મદિવસની હાર્દિક શુભકામના, હેપી બર્થડે. પણ મારી એક એવી ઈચ્છા કરી કે આજે તારો જન્મદિવસ છે, તો ભગવાનના આશીર્વાદ લેવા તો મારી સાથે મંદિરે ચાલ. મંદિરે ચાલ. સારું, તું કે છે, ઘણા સમયથી કે છે, અને આજે મારો જન્મદિવસ પણ છે. આજે તો ખરેખર દરેકના આશીર્વાદ, આજે તો દુશ્મનના પણ આશીર્વાદ લેવા જોઈએ. વર્ષગાંઠ છે મારી, ચાલ. બંને જણા સાથે આવ્યા. નારાયણ દેવ ભગવાનના દર્શન કર્યા. એક ખૂણામાં મહાદેવજી ભગવાન છે, એમના દર્શન કરાવ્યા. ભગવાન રાધાકૃષ્ણ દેવના દર્શન કરાવ્યા. રંગ બોલનાર શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજ દેવના દર્શન કર્યા. અને પછી સભા મંડપમાં બધા નંદ સંતોના દર્શન કરાવ્યા કે આ મારા નંદ સંતો છે. આચાર્ય પરંપરા દર્શન કરાવ્યા. એ અરસામાં સ્વામી કથા કરતા હતા. સ્વામિનારાયણ મહિમાની કથા ચાલતી. સ્વામિનારાયણ મહિમાની કથા ચાલે છે. એટલે આ મિત્ર એવું કીધું કે જો અમારા મંદિરનો એવો નિયમ છે કે દર્શન કરીએ અને જો કથા ચાલતી હોય તો કોઈ બી સંત કથા કરે તો 2 મિનિટ બેસવું. હવે આપણે આવી જ ગયા છીએ સભા મંડપમાં, 2
2 મિનિટ બેસીએ. સારું, ચાલને, એ બી તારી ઈચ્છા પૂરી. તો સભા મંડપમાં બેઠા છે, ત્યાં કથા આવી. તે મંત્રથી ભૂત પિશાચ ભાગે, તે મંત્રથી સદબુદ્ધિ જાગે. તેના કયો મંત્ર? તે મંત્રથી ભૂત પિશાચ ભાગે. હવે એ દર્શન કરીને નીકળ્યા અને એ જે બંને બાળકો સ્કૂલમાં ભણતા હતા ત્યાંનો જે પ્રોફેસર હતો તે પ્રોફેસર તો ભુવાની સાથે ભેગું ભણેલો અને એ ભુવાને પાછા બીજા જે અમુક કામણ ટુમણ વાળા જે બાવાઓ હતા એની સાથે એને મૈત્રાચારી એટલે ધનના લોભે કરીને એમણે બધી મેલી વિદ્યાઓ સાધી ગઈ, ભૂત વશ કરેલા. એવું બધું છે, આ ગપ્પા નથી. જેમ સાત્વિક વિદ્યાઓ છે એમ તામસિક વિદ્યાઓ પણ જગતમાં રહેલી છે. જેમ વૈદિક મંત્રો કામ કરે છે તેમ મેરા જે મંત્રો છે એ પણ કામ કરે છે. અત્યારે યંત્રો થયા. પૂર્વના સમયમાં શસ્ત્રો પ્રગટ કરવા, કોઈને અદ્રશ્ય કરવો, કોઈને મંત્રોના દાણા, અડદના દાણા મંત્રીને નાખવા અને બાળી મૂકવા, જંત્ર મંત્ર તંત્ર, આ બધી વિદ્યાઓ સાચી છે પણ એને કરવા વાળો એવો સક્ષમ હોવો જોઈએ. જેમ અદ્રશ્ય થવાની શક્તિ હવે દૈવી પુરુષોમાં નથી રહી એવી રીતે મેલી વિદ્યા પણ કરવા વાળા હવે એવા અઘોરી શુદ્ધ બ્રહ્મચર્ય પાડે એવા રહ્યા નથી કોઈ. એમાં પણ બ્રહ્મચર્ય જોઈએ મેલી વિદ્યાને સિદ્ધ કરવા માટે. એ જેનું તેનું કામ નહીં છે ખરું. તો આ જે અઘોરી હતા જંગલના, એમની જોડે આ પ્રોફેસરે એવું કીધું કે તું આ બધી બલિ ચડાય એટલે તને ભગવાન તારી ઉપર માતાજી રાજી થશે અને તને ધન આપશે ઘણું બધું. એમ કોની બલિ? તો કે બાળક જોઈએ, બાળકની બલિ ચડાવી. તો જે આપણે પ્રગટ કરીએ ભૂત ભૈરવ, તો એનાથી એને ખોરાક મળે તો માતાજી રાજી એ આશીર્વાદ આપે. એવું એને બધું ભેળવેલું. એટલે એક દિવસનો પ્રસંગ છે, બની ગયેલી ઘટના છે, પેપરમાં પણ આવી. એટલે એક દિવસે આ લોકો સ્કૂલમાં ગયા બંને જણા, પણ આ મિત્ર જે સત્સંગી હતો વહેલો જતો રહેલો અને પેલાને કઈ કામ હતું સાહેબ સાથે એટલે સ્કૂલ તો છૂટી ગઈ, છોકરાઓ ઘરે જતા રહ્યા. બાળકે રજા માંગી, સાહેબ મારે જવું છે. આ દરેકને અલગ અલગ સ્વભાવ હોય છે. સાહેબનું કઈ વિચાર જુદો હશે. એમને કીધું તું ઘડી ઉભો રહે, મારે તારું કામ છે. બધાને જવા દે. અરે સાહેબ સ્કૂલ છૂટી ગઈ, ભલે છૂટી ગઈ પણ મારે તારું કામ છે, હું પછી તને લઈ જઈશ, તું મારા સ્કૂટર ઉપર બેસી જજે. સાંજના 7 વાગ્યા 8 વાગ્યા છતાં બી બાળકને ન જવા દે. પેલો બાળક કરે છે કે સાહેબ આ 8 વાગવા આવે, મને ભૂખ લાગી. અરે હમણાં તને જમણ દઉં છું. સરસ, બસ આપણો ટાઈમ થાય એટલે નીકળીએ. 9 વાગે એટલે સાહેબને એવું થયું હવે નીકળીએ એટલે નીકળ્યા. સ્કૂટર ઉપર બાળકને બેસાડી પેલા ખવડાવી દીધું બરાબર. એટલે બાળકની જે ભૂખ હતી તો દૂર થઈ ગઈ, પણ ઘરે ન લઈ જતા જંગલના રસ્તે લઈ જઈ અને સ્મશાનમાં લઈ ગઈ. સ્મશાનમાં લઈ જઈ અને ત્યાં છોકરાએ છૂટવા માટે ખૂબ કરગર્યો, બૂમો પાડી, પણ જંગલમાં રાત્રે 10:30-11 વાગે કોણ સાંભળે? કોઈ મળદા બાળવા આવે તારે ત્યાં પબ્લિક હોય, તે સિવાય કોણ હોય? એ વખતે આને ત્યાં ઝાડ સાથે બાંધી દીધો. પછી તો 11:30 થયા, 12 વાગે એટલે પેલા 2 અઘોરીને કામણ ટુમણ મંત્ર વિદ્યાવાળા જે ભુવા હતા બધા આવ્યા. પ્રોફેસર સાથે ચર્ચા કરીને એમણે યજ્ઞ પેટાવ્યો અને વિધિ બધી શરૂ કરી. લીંબુ કાપે, મરચા કાપે, ખોપડી લાવે, હળદર નાખે, એમ કરીને એમણે વિધિ શરૂ કરીને મંત્રો બોલવાની શરૂઆત કરીને એમ કરતા એવું કહેવાય છે કે હું વાંચ્યું છું કે એમાંથી એ લોકોએ ભૂત પ્રગટ, અદ્રશ્ય ધુવાળા સ્વરૂપે ભૂત પ્રગટ થયો. બધું જ બાળક જોઈ રહ્યો છે, ડરી રહ્યો છે, રડી રહ્યો છે, કગડી રહ્યો છે, પણ કોઈ સાંભળનારો નથી. પ્રોફેસર કે ઘડી ઉભો રહે, હમણાં પતી જશે, ઉભો રહે. ત્યારે પેલા ભૂત દ્વારા અઘોરી એમ કહે છે કે હવે
બલિનો સમય થયો છે, માટે આ બાળકનું માથું કાપ. આ ભૂતને ખોરાક માટે આનો લોહી જોઈશે. જ્યારે આ મેલી વિદ્યાઓ કરી રહ્યા છે ત્યારે આ બાળકે જે બોલો મંત્ર ભૂત જોયું ને એટલે તરત એને યાદ આવ્યું કે તે મંત્રથી ભૂત પિશાચ ભાગે, તે મંત્રથી સદબુદ્ધિ જાગે. ઓહો, આંખો મીચીને એને દ્રશ્ય જોવાનું બંધ કરી દીધું અને મોટા સ્વરે સ્વામિનારાયણ 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 અને જ્યાં મંત્રો બોલવાની શરૂઆત કરી, મંત્રો એવો અસરકારક થયો કે ભૂત જે હતું ને દોવાડા સ્વરૂપે ત્યાં ને ત્યાં બળવા લાગ્યો, પાસે જઈ શકતું ન હતું. એ તો ઠીક, પ્રોફેસર પણ એ અરસામાં બાળકને અડી શકે એમ પણ નહોતો. ભગવાન સહાયતા કરવા માટે દોડ્યા છે. બે જ લીટી સાંભળી ખાલી સત્સંગની, બે જ લીટી, અને એને મોટે મોટે એને લાગ્યું કે આ મંત્ર અસરકારક છે, આ મારા સુધી આવી શકતા નથી. એટલે એને ખૂબ રટના શરૂ કરી. અઘુરે કહ્યું કે પહેલા અદ્રશ્ય થઈ જાય પહેલા એને તારે લોહી આપવું પડશે. ત્યારે જ્યારે મારવા જાય છે ત્યારે મોટેથી મંત્ર બોલે છે, પણ પ્રોફેસર પણ બાળકને કરી શકતા નથી. એ પણ દૂર ફેંકાઈ જાય છે. એ જ અરસામાં ઓલું જે ભૂત હતું એ વધારે રહી ન શક્યું અને પ્રોફેસરને જ મારી અને એનું લોહી પીને અદ્રશ્ય થઈ ગયું. એનું શરીર ત્યાં પડી રહ્યું. ગુરુઓ જતા રહ્યા. નેત્ર ઉઘાડીને જોયું તો સાહેબ મરેલો હતો. અને પછી સ્વામિનારાયણ 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 સવાર સુધી આ બાળકે આંખો મીચીને મંત્રનો પ્રથમ શરૂ રાખ્યું. સવાર થઈ બાળક ઘરે નથી આવ્યું. રાતનું કાલનું એના મા બાપ બધી શોધવા લાગ્યા, ક્યાં ગયું છે, ક્યાં ગયું છે. પ્રોફેસર સાહેબને ત્યાં તપાસ કરી, સાહેબ બી ઘરે નથી આવ્યા, ક્યાં ગયા હશે. તો કોઈએ કીધું કે આ બાજુ જતા જોયા. એમ કરતા કરતા તપાસ કરતા બપોર 10 વાગ્યા, 10:30, 11 સુધીનો સમય થયો. ત્યાં દિવસે અજવાળે બધા અંદર ગયા ત્યારે બાળક મળ્યું. આ પ્રોફેસર સાહેબનું શરીર મળ્યું અને પછી બાળકને હોસ્પિટલમાં રાખેલું, કારણ કે બહેના માર્યા અને બીક થઈ ગયેલી, જેના કારણે એ બોલી શકતું નહોતું. પછી એને આ હકીકત કહી અને કહ્યું કે સ્વામિનારાયણ મહામંત્ર દ્વારા મેં આ રીતે આમાં વિજય પ્રાપ્ત કર્યો છે. આજે મારા મિત્રોએ મને એક વખત ખાલી ભગવાનના આ મંત્રનો પરિચય કરાવ્યો, મહિમા સમજાવ્યો, જેના કારણે આજે હું બચ્યો છું. કહેવાનો મતલબ આ બની ગયેલી ઘટના હું તમને કહું. એટલે આ મંત્ર જો ભગવાનનો એક નામ આવું ચમત્કારી પાવનકારી છે તો આનાથી વિશેષ આ જન્મકર સ્તોત્રનું જે નામ છે એ ખૂબ અસરકારક છે. 4 પુરુષાર્થની આમાં પ્રાપ્તિ થાય છે. ભૂત પ્રેત પિશાચ ગ્રહ વગેરે ઉપદ્રવથી મુક્તિ થાય છે. આ મંત્રનો જપ કરે છે તેના શરીરમાં ભૂત પ્રેત પ્રવેશ કરી શકતા નથી. જન્મ મરણના ફેરામાંથી તે જીવાત્મા મુક્ત થાય છે. આ મંત્ર સફળ સાફલ્યની સર્વોત્તમ ચાવી છે. સ્વામી, આ જન્મંગલના મંત્ર કેવા છે? મણિ જેવા છે, મણિ રત્નો જેવા છે. સદૈવ પ્રકાશિત રહે છે, સ્વયં પ્રકાશમાન છે. ક્યારેય તેનો તેજ પુંજ લુપ્ત થતો નથી. જેટલો નામ સ્મરણ કરો, જેટલા મંત્રો બોલો, એટલો વધારે એનો પાવર તમને કામ કરે. દીપકની જ્યોતિ તો પવનના એક ઝપાટથી ઓલવાઈ જાય છે, પણ મણીને ગમે તેવા વાવાઝોડા આવે છે તો પણ એનો પ્રકાશ ક્યારે ડીમ થાય તે અસર થતી જ રહે છે. એટલે મારા ભક્તજનો આ સુંદર આ કળિયુગમાં ચારે બાજુ તોફાની વાવાઝોડા ફૂંકાય છે. ફેન ફતુર ને ફેશનમાં પવન લહેરાયા કરે છે. પંચ વિષયના વિકારી વાયરાઓ માનવીના મનને બેકાવી રહ્યા છે. પરંતુ જન્મંગલના જપ કરનારને કોઈ વાવાઝોડું સ્પર્શ સુદ્ધા કરતું નથી. શાંતિથી હરિસ્મરણ કરી આનંદમાં રહી ભજન ભાવમાં લીન રહેનારને મોહ માયા અંધકાર નષ્ટ પામે છે. જીવ જોત સોળે કળાએ જડાડે છે. પ્રભુની પૂજા કરવી હોય તો સમય જોવો પડે, સ્નાન કરવું પડે, અતિ પવિત્ર થવું પડે,
પણ આ મંત્ર જપવા માટે આવી કોઈ ક્રિયાની જરૂર નથી. ગમે ત્યાં ચાલુ થઈ જવું, ગમે ત્યાં બોલે. 24 કલાક જપ કરી શકાય, પરંતુ મન પવિત્ર હોવું જોઈએ. રસોઈ કરતા કરતા પણ જન્મગલના પાઠ થાય, દુકાનમાં બેઠા બેઠા પણ પાઠ થાય, પછી ગાડીમાં બેઠા બેઠા પણ પાઠ કરી શકાય અથવા શ્રવણ કરાય, બોલી શકાય. અરે કદાચિત બીમાર હોય તો સુતા સુતા પણ જન્મગલના પાઠ કરીએ તો બીમારી સાજી થઈ જાય. ભગવાન અનુગ્રહ કરી આપે. જવું તો ડોક્ટર પાસે જ, પણ હું એવું નહીં કહેતો તમે તો સ્વામી જન્મગલ તો ક્યારનું કરું છું, પણ હવે આ રોગ જતો નથી, ડાયાબિટીસ ઓછો થતો નથી. એટલે ભગવાન અનુગ્રહ કરે, કૃપા કરે. હા, કર્મ તો છે કરવું જ પડે, ભોગવવું જ પડે, પણ એમાં થોડી ભગવાન સહાયતા કરે. ભાઈ આ ચોખવટ કરી તમને, નહીં તો તમે પાછા આંગળી કપાઈ સ્વામી લ્યો આંધી આલો જન્મગલ છોડ. હા, અત્યારે બધી ચોખવટ બહુ કરવી પડે. જન્મગલના પાઠ કરવામાં કોઈ હરકત નથી. જપો જપો સદૈવ જન્મગલના પાઠ જપો. સતાનંદ સ્વામી ભગવાનનો પ્રથમ મંગલાચરણ કરે છે. વર્ણિવે શર્મણીય દર્શનમ મંદહાસ રુચિરાનનામ પૂજમ પૂજિતમ સુરનરોત્તમૈર્મુદા ધર્મનંદનમહં વિચિંતયે. લ્યો, વર્ણિવેશને ધારણ કરનારા મંદહાસયુક્ત જેમનું રુચિરકર મુખારી છે, મોટા દેવતાઓથી પૂજાયેલા છે એવા ધર્મનંદન શ્રી સ્વામી ભગવાનનું સદાય ચિંતન કરો. આવતીકાલથી પ્રથમ નામથી શરૂઆત થશે. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજં વાસુદેવં માધવં કેશવં કામદં કારણં સ્વામિનારાયણં નીલકંઠં શ્રી સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. આવતીકાલે 27 તારીખ પૂર્વેશભાઈ અરવિંદભાઈ પટેલ 42 રાજ મંદિર હોમ્સ શિલ્પી સ્ક્વેરની સામે ઉમરાજ રોડ. તો પૂર્વેશભાઈ શેરપુરા સવારથી આપણે આવતીકાલે મહારાજનો સમયો જોરદાર કરજો. ભગવાન આવે એટલે પુષ્પ છે, ભગવાનને વધાવજો, ભગવાનનો જય જયકાર કરજો. ભગવાન આવે એટલે આપણે આવતીકાલ કોરોનાનું વ્રત જેવા પ્રભુનું રાજુભાઈ પ્રભુનું આગમન થાય અને આજે મારે ઓરડે આવે આવનાર છે હવે એ રીતે આપણે એક કોરોનાનું બોલવું બની શકે તો એ અર્જુન પણ કરે બોલી આગમન છે વધારવું પડે, સ્વાગત કરવું પડે, સન્માન કરવું પડે. એ રીતે મહારાજ ત્યારે મહારાજ ગામડાઓમાં સત્સંગ કરવા કરતા તો કોઈના ગામમાં જાય તો આકોળથી મહારાજને વડાવા જાય, ઢોલમાં વગાડતા વગાડતા પૂજન કરતા. એટલે યોગી ટાઉનશીપ છે ને એનો ટર્મમાંથી ટર્નિંગ લેવું યોગી ટાઉનશીપમાંથી ટર્ન લેવાનો. તો સૌ ભક્તો શ્રવણ ચોકડી ને આપણે ગ્રુપમાં લોકેશન સામે જાઓ ને, લોકેશન છે ને યોગી ટાઉનશીપની સામે. તમે તેજસભાઈને કાકો દર્શનની લોકેશન મોકલી આપજો. બધા ભક્તો સભાનો જરૂરથી લાભ લેજો. સ્વામિનારાયણ. સ્વામી મહારાજની જય. જય
चतुर्भुजं च त्वं भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये श्री स्वामिनारायण भगवान् जन्मान्तरं रुकानि जनानि सर्वनश्नुर्दक्षिणां जले जले देवाव्यतं देवाव्यतमात् परस्ताते आत्माभिवन्दनं भगवान्यापि પોતે આરતી લઈ લો સૌ ભક્તજનોને આરતીના દર્શન કરાવજો સ્વામીને આપજો હેપી બર્થડે જી ભગવાનનો પ્રસાદીનો મહારાજ આજે કેનેડાથી તુષારભાઈ આવ્યા છે એના તે સભામાં નથી ગયા સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ આ બાજુ મહાવિનારાયણ